하루 일과가 끝난 저녁 8시. 지금 뭐 하러 가시는 거예요? 가보시면 아세요. 네. 그래요? 가서. 궁금한데요. 네. 느닷없이 카메라와 마주한 방송국 기자들입니다. 이 이야기를 시작하기 전 함께 볼 영상이 있습니다. 저희가 기자님들에게 영상을 하나 보여드리려고 합니다. 웃으면서 편하게 보시면 되는 영상이니까 긴장하지 마시고. 2010년 서울에서 열린 G20 폐막 기자회견장입니다. I feel obliged to take maybe one question from the Korean press, since you guys have been such excellent hosts. Anybody? 갑자기 오바마 대통령이 한국 기자들에게 질문권을 줍니다. 당황한 걸까요? 어색한 침묵이 흐릅니다. And I'll probably need a translation, though, if you're asking the question in Korean. In fact, I definitely will need a translation. 그런데 이때 Unfortunately, I hate to disappoint you, President Obama. I'm actually Chinese. But Well, it's wonderful to I think see. I get to represent the entire Asia. Absolutely. We're one family here in this part of the 한 world. 명의 기자가 Your English is better 일어섰지만 than my Mandarin also, so. 안타깝게도 한국 기자가 아니었습니다. I did say that I was going to let the Korean press ask a question. So I think that you How about held up will your my hand Korean anyway. friends allow me to ask a question on your behalf? 일이 커집니다. 한국 기자들은 뭘 하고 있는 걸까요? Well, it Yes depends or no? on whether there's a Korean reporter who'd rather have the question. No, no takers. No, no takers. No, no takers. Oh, this is getting 참 난감합니다. I expected. Take quick one question. 결국 from Asian, 질문권은 President Obama. 중국 기자에게 넘어갔습니다. 저런 일이 있었구나. 그러게요. 저기 기사네. 다 보시고 나시니까 어떠셨어요? 한국 사람들 진짜 질문 안 한다. 뭐 그런 생각. 네. 그래서 질문을 하는 거면은 내가 부족하다는 거를 뭐 이렇게 남들 앞에서 드러내야 하는 거고 그런 거에 대한 부담에서 몰라도 아는 척. 맞아. 몰라도 아는 척 앉아있고. 다른 기자들이 뭐 저런 질문을 하느냐라고 말은 안 하지만 비아냥거리거나 이렇게 눈치를 주거든요. 기자님이시라면 저 자리에서 질문을 했을 것 같으세요? 안 했을 것 같아요. 제가 뭔가 이렇게 그 분위기를 깨고 먼저 손을 들지는 못했을 것 같아요. 우리한테는 질문도 답인 것 같아요. 그러니까 어떤 상황에서 어디까지 질문이 용이되고 어떤 질문을 할 수 있을까? 그러니까 어떻게 질문하면 잘하는 걸까? 그것조차도 답인 것 같아요. 이것은 언제부턴가 질문을 잃어버린 우리들의 이야기입니다. 우리는 왜 아무런 말도 하지 못하는 것일까요? A가 D에 효과를 주는 것 있죠? 그 다음에 D가 A에 효과를 주는 것. 근데 이게 아마 침묵은 우리에게 낯선 것이 아닙니다. 처음에 이 교재를 가지고 공부할 때 여기는 보통의 대학 강의실입니다. 교수의 말을 경청하거나 열심히 받아 적을 뿐 이렇게 네 번을 다 보거나 아니면 이렇게 네 번을 다 봐야 시행이 끝나는 거죠. 원래 강의실은 숨 막힐 정도로 조용합니다. 시행이라고 되어 있는데 여러분이 이걸 하나의 구분되는 하나의 과정이라고 생각하시면 훨씬 더 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 마치기 전에 질문 사항 있어요? 순간 정적이 흐릅니다. 모두가 어색하고 불편한 시간입니다. 없으면 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 무사히 수업이 끝났습니다. 질문 있습니까? 질문 있으세요? 마지막으로 다시 한 번만 물어보겠는데 혹시 질문 있으세요?
무슨 생각인지 도무지 알 길이 없으니 교수도 답답합니다. 제가 처음 그 수업을 강의를 시작할 때 몹시 두려웠습니다. 학생들 앞에 서는 게 가장 많이 두려웠었죠. 그래서 선배한테 자문을 구했습니다. 어떻게 해야 학생들 앞에서 떨지 않을까요? 그때 그 선배가 저한테 큰 용기를 준 말이 있었습니다. 절대 두려워하지 마라. 학생들은 결코 질문하지 않는다. 좋은 선배였습니다. 다 같이 안 하는 분위기니까 자기한테 시선이 집중되는 게 좀 부담스러운 것 같은 분위기가 좀 느껴지거든요. 혹시나 내가 질문을 해서 약간 수업 흐름에 약간 방해가 되지 않을까? 이런 생각도 하는 것 같아요. 미국의 유명 정치인들을 배출하는 명문대. 워싱턴 DC 백악관 근처에 있는 조지 워싱턴 대학입니다. 이곳 로스쿨의 폴 시프 범한 교수의 강의실입니다. 지금처럼 교수가 말하는 시간은 그리 길지 않습니다. Tell me why. The core question is what is the interpretation of this federal law that Congress passed, but instead Molly went around it and said 생각이 다르면 학생들은 망설임 없이 손을 들고 반박합니다. It clearly had been breached. You have a response to that, Kara? Well, I think maybe, this is just my guess, the difference is that in Motley, the complaint itself was purely a contract. A question, two questions. First is, if we were to apply the rule from Grable to Motley, would there be a jurisdiction there? Yes, question, Josiah. Yeah, so I guess what it seems like to me is they just gave us these elements. 여기저기서 질문이 이어집니다. 교수와도 거침없는 논쟁이 벌어지는데요. It's more part of the complaint. You don't buy that either. I don't know if I buy it. I'm just saying I can see what the court. 이 강의실은 왜 다른 걸까요? I don't always necessarily plan out exactly what I'm going to say, but a lot of times while I'm speaking, I'll kind of hear myself say something and then I can make a judgment as to whether that's right or wrong. For me, talking actually helps me understand things better and it helps me remember them better. Don't you think that you're interrupting, like he's kind of leading the class at all? I'm here because I want to learn, and if I don't feel like I understand something, I really want to make sure we stay on that point until I do understand it. 다시 우리들의 대학입니다. 딱히 물을 것도 하고 싶은 말도 없는 우리 강의실. 만약 강의실에서 질문을 하면 어떤 일이 벌어질까요? 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 간단한 실험을 해보기로 했습니다. 안녕하세요. 실험을 도와줄 평범한 대학생 재균 씨입니다. 오늘 그 질문 5번 수업 시간 해주시고 저희가 같이 한번 반응을 보도록 할게요. 네. 수업 시간에 질문을 하는 것이 재균 씨의 임무죠. 긴장되는지 눈치를 보네요. 자, 여기서 보면은 이제 중간 정도 100명이 넘는 대형 강의. 빙하기와 역시나 말을 하는 사람은 교수뿐입니다. 이제 의미하는데요. 자, 그러면은 무엇이 기후 변화 수업이 지루해질 때쯤 대기하고 밀접해 있고 뭐 열도 순환을 하고 교수님 질문 하나만 드려도 될까요? 해류도가 그러면 우리한테 있어서 어떠한 이제 영향을 주거나 아니면 전문적으로 무심한 표정. 교육적으로 학생들은 질문에 별 관심이 없어 보입니다. 궁금해서 Y축을 다르게 표시할 수가 있는 거예요. 교수는 성의껏 답을 주는데요. 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 그러면 찬물이 염분이 더 높은 건가요? 찬물이 좀처럼 익숙치 않은 상황. 살짝 신경이 쓰이는 모양입니다. 일반적으로 따뜻한 물이 찬물보다는 염분도가 그래도 질문은 계속됩니다. 그렇다면 하나 더 질문 드리겠는데요. 그럼 물이 계속 한쪽으로만 흐르는데 원래 순환되면 더 좋은 효과를
발휘할 수 있는 거 아닌가요? 선생님 질문이 있습니다. 근데 엔트로포제닉 같은 경우 이제 인류에 의해서 기온 변화가 이루어지고 그런 부분은 제가 왠지 해서는 안 될 일을 하는 듯한 느낌입니다. 좀 미비하다고 CO2에 의한 기후 변화는 어떻게 수면 변동과 어떻게 연관이 있는지 수업이 끝날 시간이 다가오는데요. 했습니다. 마지막으로 질문 하나 드려도 될까요? 예, 하세요. 교수님 그럼 바드 자주 가세요? 제 사무실에 출퇴근할 때 바다를 매일 보고 뭔가 사무실에서 불편합니다. 바다가 보입니다. 나 이제 갈 건데 끝나고서 질문하지 마세요. 지금 질문 있으면 지금 하세요. 없어요? 끝났습니다. 질문한 학생을 어떻게 생각했을까요? 황당했는데 저는 되게 또 뭐 나댄다. 질문을 좀 부탁을 한 친구거든요. 아, 그런 것 같더라고요. 원래 수업중에 질문 안 하는데 갑자기 오늘따라 질문이 맞는지 이렇게 생각을 했고 진짜 여기서 시킨 줄 알았어요, 저도. 저 같은 경우에 이제 저학년 때 쓸데없는 질문을 많이 해가지고 수업 시간에 꼭 혼난 적이 있거든요. 그 다음부터는 이제 약간 수업에 좀만 방해가 된다 싶으면은 이제 웬만하면 질문을 좀 자제하는 편이 됐고요. 일단 어색했어요. 저도 이렇게 질문을 많이 하는 편이 아닌데 어색했고, 그리고 너무 많이 하다 보니까 이제 좀 뒤통수가 좀 따갑기도 하고. 배움은 모르는 것을 향한 탐구입니다. 질문과 대답은 나의 생각을 키우는 말들이죠. 그런데 우리는 언제부턴가 생각하는 말들을 잃어버렸습니다. 처음 학교에 갔을 때 있을 것 같아요. 그땐 하루에도 몇 번씩 손을 들어 묻고 대답했죠. 세상은 신기하고 궁금한 거 투성이었습니다. 여기 밑에다가 써서 알려주는 것도 있는데 아직 출전 상태니까 결론이 난 건 아니지만 어느덧 중학생이 되었습니다. 의도에는 패전을 한 거야. 선생님 말씀을 잘 듣고 패전의 책임을 물어서 이때 자기의 반대파를 많이 열심히 받아 적습니다. 일단 궁금한 게 안 생겨요. 왜냐하면 공부를 하는데 어려운 것만 시키고 계속 프린트랑 공부만 책만 읽게 시키니까 궁금한 게 생기지도 않고 그냥 수업한다는 식 그거밖에 안 돼요. 그 사이 변해버린 아이들, 무슨 일이 있었던 걸까요? 아이들에게 물었습니다. 수업 시간에 가장 많이 들었던 말이 뭐냐고 말이죠. 우리도 어디선가 많이 들어본 말들입니다. 고등학생이 되었습니다. 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 문제만 봐도 이름표 도안, 이름표라는 거 알 수 있겠죠. 제 둘이 사귀어요. 이렇게 과시하면서 다니고 있나요? 학생 아직 좀 교실은 조용합니다. 아직 여러분은 10번도 구입할 수 있어요. 쉬는 시간에도 조용합니다. 자, 간다. 안녕히 가세요. 하루의 수업 시간에 선생님에게 한 번도 질문하지 않는다 하는 학생 손 한 번 들어주세요.
정답이 정해져 있어갖고 거기서 조금만 벗어나면은 비난을 받는 거예요. 이 질문 같은 경우에서도 마찬가지로 만약에 손 들고 질문하면은 튀는 사람이 되는 거예요. 이제 저도 정답만 찾게 된 것 같아요. 그렇게 제가 다른 말을 해봤자 그게 정답이 아니니까 그게 틀렸다고 말을 듣는 순간 다시 너무 작아지니까 창피해지는 때가 너무 많아서. 근데 저는 중학교 때부터 약간 입시에 찌들어 있는 학생이어서 그 발표 시간이 너무 아까운 거예요. 아, 내가 이 시간에 한자라도 영어 단어 더 외울 텐데 시험만 잘 보면 된다 이런 생각이 있어서 그냥 외워야지 뭐. 정답만 확인하는 시험지 앞에서 물음이란 애당초 불필요한 것이었을지도 모릅니다. 햇살이 무르익은 가을. 잠시 후 여러분은 이상한 시험을 보게 됩니다. 시험이라는 말만 들어도 골치 아프시죠? 하지만 막상 문제가 나오면 자신도 모르게 정답을 찾게 되는 것이 시험의 마력이죠. 이 시험은 초중고를 거친 대학생들이 참여해 문제를 풀어볼 겁니다. 첫 번째 문제입니다. 잘 듣고 해당하는 번호를 써주세요. 대체로 사람들의 일생에서 인생의 꿈과 행복은 언제 결정되는가? 1번 10대, 2번 20대, 3번 30대, 4번 40대, 5번 50대. 하나 골라요. 꼭 하나만 답을 골라야 된다. 무조건 1번. 어떻게 1번이야? 아니지. 답을 들어주세요. 저는 이 문제는 진짜 답이 없다고 생각을 해가지고 다 그냥 적었는데, 내가 정말 하고 싶었던 꿈과 행복을 찾고 싶고 할 수 있는 때는 50대가 아닐까요? 중학교 도덕 문제. 정답은 1번 10대입니다. 문제가 이상한 것 같은데? 이해는. 저는 이해가 잘 안 되는데. The exact answer? Yeah. The exact answer? Yeah, you should write number one to get the grade. That's a debatable answer. That's a debatable answer. 중학교 때도 교과서였는데 교과서라니까 뭐라고 말을 못해. 벌써부터 논란이 많습니다. 두 번째 문제입니다. 잘 듣고 해당하는 번호를 써주세요. 보기의 장소에서 공통적으로 지켜야 할 규칙은 무엇입니까? 보기는 운동장, 교실, 도서관입니다. 1번 손 씻기, 2번 뛰어다니기, 3번 인사 잘하기, 4번 조용히 앉기, 5번 오른쪽으로 다니기. 왠지 그러니까 아까 문제들 생각해 보면은 정답은 왠지 5번 같은데. 오른쪽으로 다니기, 운동장에서. 1번 손 씻기와 3번 인사 잘하기를 선택했군요. 그래도 인사성이 중요하지 않을까 해서 그렇게 생각해서 한 거지 뭐 이것도 답은 없는 것 같은데. 그걸 3번. 다 괜찮다고 생각하지만 문제에서 답을 맞추고 점수를 올리기 위해선 1번인 것 같아서 1번 했습니다. 과연 그럴까요? 정답은 5번 오른쪽으로 다니기입니다. 설마 했는데. 맞았네, 처음에. 오. 완전 충격적이야. 운동장에서 왜 오른쪽으로? 문제가 이상한가요? 맞춰놓고도 애매한데요. 이번엔 주관식입니다. 꿈을 향해 나아가는 과정 중 어려움이 생기면 어떻게 해야 하는지 쓰세요. 뭐라 답할지 난감합니다. 이것도 교과서에 있어요. 이것도 답이 있어요? 교육방송인데 포기한다라고 써도 되나? 현실에 맞춰서 꿈을 수정한다입니다. 돌아간다. 주변의 조언을 구하고 꿈을 수정하거나 바꾼다. 한바탕 울고 다시 생각한다.
초등학교 문제. 정답은 꿈을 이루기 위해 노력한다입니다. 그럴 것 같았어요. 교과서네요. 그럴 것 같았어요. And the answer is try hard. Do they have to memorize that answer? Is that the only It's answer? all textbook. So it's a little strange. 말도 안 되는 문제다. 이건 뭐 그냥 자판기에서 딱 찍어내는? 저희가 오늘 이제 문제를 한번 드리고 똑같은 문제를 대학의 교수들께도 내봤습니다. 근데 무슨 어떤 종류의 문제죠? 한번 보시면 예, 알겠어요. 예. 인생의 꿈과 행복은 언제 결정될까요? (1, 2, 3, 4, 5) 다 쓰셨군요. 1번 10대. 그게 어떻게 정답인가요? 꿈을 향해 나아가는 과정 중에 어려움이 생기면 어떻게 하는지 쓰세요. 이번엔 맞출 수 있을까요? 또 틀렸습니다. 정답은 꿈을 이루기 위해 노력한다. 이건 진짜 화가 난대요, 진짜. 정말이? 설마. 이 자존감 되게 떨어지네요. 그럼 어려움이 생길 때 어떻게 해야 하죠? 피한다. 왜 피한다면 틀린다. 예. 그래서 내가 성적이 별로 안 좋았어요. 시험이 끝났습니다. 여러분은 몇 개를 맞추셨나요? 혹시 여러분도 비슷한 시험 문제를 풀어본 기억이 있으신가요? 저도 어렸을 때 이런 문제를 풀고 교육을 받았을 텐데 무의식 중에 그걸 따라가게 되는 것은 아닌가. 그냥 저도 그냥 외웠죠. 시험에 그렇게 나온다는데. 처음엔 좀 저학년 때는 많이 물어보고 이게 왜 그렇습니까? 라고 많이 물어봤죠. 근데 그렇게 물어보면 물어볼수록 저는 좀 이상한 사람이 되더라고요. 이런 것이 문제로 출제될 때 천편일률적인 어떤 그 학생들로 길러낼 수밖에 없게 될 것 같아요. 이 시험의 종류를 좀 바꿔볼 필요가 있는 게 내 얘기를 잘 알아들었는지 못 알아들었는지를 시험 보는 게 아니라 어떤 새로운 생각을 하게 됐는지를 차라리 그렇게 시험을 바꿔보면 소위 말하는 왜냐고 물어보는 것을 하지 않는 이런 현상들이 좀 사라지게 되지 않을까 생각이 됩니다. 배움은 왜라는 물음이 있을 때 힘이 생깁니다. 성적으로 우열을 가리기 위한 시험 문제들. 우리는 듣고 외우고 시험 보고 잊어버리는 공부를 반복하며 여기까지 왔습니다.